नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 24 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले पेट्रोल न मिलिबा प्रसंग सामान्य ग्राहक मानकु आश्वस्ति मिलिला। मोटरयान आईन अनुसार प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी पेट्रोल। तरबरिया भावरे परिवहन विभागर एभली नियम लागू हेबा सारा राज्य में असंतोष देखा देइछि। कारण नियम लागू होगा पर प्रदूषण जांच पाई निकटरे हेउथिबा भिड़ एथिपाई ग्राहक माने असंतोष देखाइछन्ति। तेबे निष्पत्ति मुताबक आसंता 15 दिन धरी जनसाधारण मानक उद्देश्य रे सचेतनता कार्यक्रम कराजिबो, जेउंथिरे पेट्रोल पंप कर्मचारी मानक ठारू आरंभ करी परिवहन विभाग कर्मचारी माने शामिल हेबे। 15 दिन पर एही नियम को कड़ाकड़ी लागू कराजिबो। तेबे प्रति गाड़ी रे प्रदूषण सरिबा परे गाड़ी उपरे गोटे स्टिकर लागिबो, जहा द्वारा पेट्रोल पंप रे स्टिकर देखिबा परे सेमानकु तेल मिलिबो। नंबर 2 राति पाहिले बड़ दिन। राति पाहिले ख्रीष्ट संप्रदायर सबुठारु बड़ पर्व बड़ दिन उत्सव। तेबे एथिपाई पुलिस प्रशासन पक्षरु समस्त प्रस्तुति सरिचे। कौनसी जगार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हेले पुलिस पक्षरु दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सूचना दिया जाइछे। नंबर 3 सहर रे गड़िब 100टी आम बस। ब्रह्मपुर को मिलिब नुआ वर्ष भेटी। सहर रे गड़िब 100टी नुआ बस। भित्तिभूमि सजाड़िबाको सर्वे आरंभ करा जाइथिबा बेले जनवरी 15 तारिख सुधा आम बस चलिबो। नुआ वर्ष रे ब्रह्मपुर सहररु 8टी रूट रे चलिबो नुआ आम बस। एथिपाई राज्य सरकार जोगाई देबे बस। ब्रह्मपुर, गोपालपुर, छत्रपुर, पुरुषोत्तमपुर, आस्का, हिंजिली, दिगपहंडी, चिकेटी यह सहित सोनपुर को गड़िब बस। क्रूट जरिया एही बस किणाजिबो। जनवरी 15 सुधा प्रथम पर्याय रे 50टी बस आसिबो। बस रहणी लगे सर्वे आरंभ करा जाइछे। किछि स्थान रे बस स्टॉप निर्माण चलीचे। एथिपाई जमी जोगाइबाकू ब्रह्मपुर उन्नयन कर्तृपक्ष राजी होइचंती। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 बारिपदारे निर्माण कराजिबो नुआ बस स्टैंड। मयूरभंज जिलार बारिपदा सहर रे विमान बंदर भली देखाजिबो एवं सुसज्जित अटल बस स्टैंड निर्माण कराजिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ नेतृत्व सरकारଙ୍କର ଏହି महत्वाकांक्षी प्रकल्प संपर्क में नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइचंती। प्राय 5 एकर जमी रे निर्माण हेबाकु थिबा एही टर्मिनाल ओडिशार परिवहन क्षेत्र में भल सुविधा आनिबो। एठारे विश्राम गृह यह सहित परिष्कार शौचालय, फूड कोर्ट अन्यान्य सुविधा रहिबो। दिव्यांग मानक पई स्वतंत्र व्यवस्था, सीसीटीवी, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यह सहित सौर आलोक, वर्षा जल संरक्षण व्यवस्था मध्य कराजिबो। नंबर 5 150टी नुआ आम्बुलांस लोकार्पित। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कलिंग स्टाडियम रे 150 नुआ आम्बुलांस लोकार्पण करिसंती। राज्यवासी पई मोट 428टी नूतन 108 आम्बुलांस आवंटित होईछि, जहा मध्यरु 419टी पुराना एवं 2टी दुर्घटना रे क्षतिग्रस्त होईछि। नूतन आम्बुलांस गुड़िक विमान बंदर यह सहित विमान स्ट्रिप व्यवहार पाई 5टी व्यवहार कराजिबो। झारसुगुड़ा कार्डियाक केयर हॉस्पिटल पाई 2टी यह सहित वर्तमान एवं प्रतिदिन प्राय 500 रोगी को नवा पाई 108 आम्बुलांस सेवा मध्य ओडिशार विभिन्न हॉस्पिटल रे यहाकू रखाजिबो। नंबर 6 पुलिस खोलिबो ह्यूमानଙ୍କ मृत्यु रहस्य। हेमान सागर मृत्यु मामला मरकतनगर थाना पुलिस एक मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। कटकर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र पंडा प्रतिक्रिया रखी कहिसंती, हेमानଙ୍କ मां शेफाली सोना देइथिबा एतला आधार रे तदंत कराजिबो। विभिन्न व्यक्ति को जेरा कराजिबो। साक्षी प्रमाणपत्र आधार रे पदक्षेप ग्रहण कराजिबो। हेमानଙ୍କ मां शेफाली सोना गत 2 दिन तले 9 जनक नाँ रे एतला देइछन्ती। एबे पुलिस हेमन सागरଙ୍କ मृत्यु रहस्य को भेद करने को एतलारे 9 जन को जेरा करने को जाउछि। केवल हेमनଙ୍କ मां नुहंती, हेमनଙ୍କର मृत्यु पछरे तांको पत्नी मध्य तदंत पाई दाबी करथिले।
ନମ୍ବର 7 ମଦ୍ୟପଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିରେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବାୟତ ତକାତେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଆଜିଠାରୁ ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ବରଗଡ଼ ପାଲଟିବ ମଥୁରାନଗରୀ ଏବଂ ଗୋପପୁର ପାଲଟିବ ଆମ୍ବାପାଲି। 78ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାରା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ 22ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ 200ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ରାଜୁତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 9 ଏସିବିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 17 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ଡେଭଲପ ପାର୍କିଂ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ସହିତ ରୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏସିବି କ୍ୟାମ୍ପସରେ 6.51 ଏକର ଜମିରେ ଏକ 17 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ଡେଭଲପ ପାର୍କିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା 12 ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଏଠାରେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯଥା କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁର୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ବାରିପଦା, ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ନିଲାମ ହେବ ସୁନା ଖଣି। ରାଜ୍ୟର ଖଣି ନିଲାମ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 49ଟି ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଖଣି ବିଭାଗ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିବେ ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଡକାଯାଉଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର 49ଟି ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଏହା ସହିତ ଡିଭିଜନାଲ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକସଭା ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରେଳ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିକାଶ କରାଯିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରାଜୀବ ଭବନଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାନଦୀ ବିବାଦର ଇତିହାସ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା 3.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମିଛି। ଫଳରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହାତଗୋଡ଼ କୁଲ ମାରି ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ। 14 ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାବାଳିକା ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଉପାନ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ପରିବାର ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଗତ 23 ମାସ ଭିତରେ ଜାନୁଆରୀ 24ରୁ ନଭେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ 158
53ଟି ନାବାଳିକା ଏବଂ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ହାରାହାରି ମାସକୁ 7 ନାବାଳିକା ଏବଂ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର। ଭିତରକନିକାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ତାରିଖ। ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 ଦିନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। 3 ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ସଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନମ୍ବର 16 PMEGP ଋଣ ଦେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁନ୍ଥୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ସୃଜନ ଯୋଜନା ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନ ହୋଟେଲ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଦି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ PMEGP ପାଇଁ 171 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 158 ଜଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 17ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କାଗଜପତ୍ର। ଏଥିରୁ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 57ଟି ଆବେଦନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 82ଟି ଆବେଦନ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଦେବାକୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ବୈଠକ କାହା ପାଇଁ ବସିଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତା କାର୍ତ୍ତିକାନ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଙ୍କ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିବ। ସଂସଦର ରାଜ୍ୟସଭାରେ 2026 ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଆସାମ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 75 ଆସନରେ ହେବାକୁ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ, ଜୁନ ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଖାଲି ହେବ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନଡିଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସମୀକରଣ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିହାରରେ 5, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 10 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ଅନେକ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ନମ୍ବର 19 ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଂଲାଦେଶର ନିଆଁ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପିଲା ବାଂଲାଦେଶର ଅତ୍ୟାଚାର ନିଆଁ। ବାଂଲାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସମେତ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବାଂଲା ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ଏହା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। କିଛି ଦିନ ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଲା। ଏଥର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଏବେ 1,40,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ବଢ଼ି 1,27,000ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନମ୍ବର 21 ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଟେଷ୍ଟିଂ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏଣିକେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ୱପ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ କେବଳ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରିବେ। ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 22 ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା। ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାବରେ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଏହା କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିପାରୁଛି। ଏହି ଟିକା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏପରିକି
ଯେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ବିକଶିତ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏହି ଟିକାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ନମ୍ବର 23 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା ଭାରତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଛାରଖାର କରିଛି ବାତ୍ୟା ଦେୱାତ। ଏକାଧିକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। $150 ନିୟୁତ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 22 ମାଓବାଦୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 22 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 14ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସହିତ AK-47 ରାଇଫଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 27.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ନମ୍ବର 25 ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ କହିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଭାରତକୁ। ଆମେ ନୁହେଁ ଆମ ମିସାଇଲ ଭାରତକୁ ଜବାବ ଦେବ। ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ୟୁଥ୍ ୱିଙ୍ଗର ସଭାପତି କାମରାନ ଶହୀଦ ଉସାମିନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଏହି ହତ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରୁଛି। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଚେଇଁକି ଉଠିଛି।